Welcome to Toon TV Adventure. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک عجیب و غریب شکل والا ایک جانور رہا کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے بہت ڈرتے تھے اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ جب وہ اپنی ڈراؤنی آواز میں دھاڑا کرتا تھا تو جنگل کے سبھی جانور وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کتا جو اپنے گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ ارے بھاگو رے، یہ کیا منحوس مارے کی شکل مجھے صبح صبح دکھائی دے گئی ہے۔ میرا تو سارا دن بہت خراب ہونے والا ہے۔ ایک لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اس ڈراؤنے جانور کو دیکھا تو پہلے تو وہ بہت چونک گئی۔ ارے یہ میرے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ کہیں اس کا مجھے کھانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ جلدی سے بھاگ جاتی ہوں یہاں سے۔ بھاگو رے بھاگو۔ اتنا کہتے ہی لومڑی نے دوڑ لگا دی۔ ارے بیٹا جلدی کرو، جلدی چلو، یہ عجیب و غریب جانور آج ہمارے سامنے آ گیا ہے، کہیں یہ تمہیں مجھ سے چھین کر کھا نہ لے۔ جلدی کرو، جلدی یہاں سے نکلتے ہیں۔ سنو، تم نے کیا وہ عجیب و غریب شکل والا جانور دیکھا ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا ہے، میں اس سے بہت ڈر گئی تھی۔ کیا تم نے دیکھا ہے؟ ارے نہیں، میں نے کہاں دیکھا ہے۔ مجھے تو ماں نے کہا ہے کہ اس سے دور رہنا ہے، ورنہ وہ بری طرح ہمیں کھا کر مار ڈالے گی۔ بہت ہی بدصورت جانور ہے، جلدی چلو، کہیں وہ ہمارے پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ ماں میری ایک دوست بنی ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس جنگل میں ایک عجیب و غریب جانور دکھتا ہے جو سب کو کھا جاتا ہے۔ کیا سچ میں ایسی بات ہے؟ بالکل میرا بیٹا، ایسی ہی بات ہے۔ تم نے اس جانور کے قریب نہیں جانا ہے کیونکہ وہ ایک خطرناک اور بدصورت جانور ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، وہ کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو میرے بچے، جب بھی تم اسے اپنے قریب آتا ہوا دیکھو تو وہاں سے جلدی سے بھاگ جانا کیونکہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ دکھنے میں بہت ڈراؤنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ماں، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ میں اسے دیکھ کر ہی وہاں سے نکل پڑوں گا تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے ماں، اب میں کھیلنے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ ماں، میرے سننے میں ایک بات آئی ہے کہ جنگل میں ایک بہت ہی ڈراؤنا جانور رہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اسے دیکھنے کی، مگر وہ کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا۔ کیا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا واقعی وہ اتنا ڈراؤنا اور بدصورت ہے کہ جنگل کے سارے جانور اس سے اتنا ڈرتے ہیں؟ ہاں بالکل بیٹا، وہ بہت ہی ڈراؤنا جانور ہے، ہم اسے بدصورت بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی خوفناک جانور ہے۔ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ۔ ماں، کیا پتا وہ کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، کیا پتا اس کا کوئی دوست نہ بن رہا ہو تو وہ اسی لیے افسردہ پھرتا رہتا ہو۔ کیا کسی کو اس کا دوست بننا چاہیے؟ نہیں بیٹا، ایسے جانور کے دوست اس کی اپنی برادری میں سے ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس کے برادری کے لوگوں نے اسے وہاں سے باہر نکال دیا ہے، تو یہ آ کر ہمارے جنگل میں بس گیا ہے۔ مگر ہم بھی اسے یہاں بہت دیر تک رہنے نہیں دیں گے، اپنے جنگل سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ یہ ایک خطرہ بن گیا ہے ہمارے سارے جنگلی جانوروں کے لیے۔ ماں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے پاس جا کر اس کی وجہ پوچھنی چاہیے کہ وہ کیوں اتنا اکیلا رہتا ہے۔ بے وقوف، تم نے اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے ماں، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن اب میں کیا کھیلنے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، مگر تم نے اس ڈراؤنے اور بدصورت جانور کے قریب نہیں بھٹکنا۔ اب جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ ایک دفعہ ایک ٹومی جنگل کے ایک حصے میں جا کر کچھ کھا رہا تھا تو اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بدصورت اور ڈراؤنا جانور اس کے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے وہاں سے جلدی سے دوڑ لگا دی۔ اس جانور نے یہ دیکھا کہ کتا اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا ہے، تو وہ بہت ہی افسردہ ہوا۔
सुनो छोटे टाइगर, मैंने उस अजीबोगरीब शक्ल वाले बदसूरत डरावने जानवर को देखा था। जब वो मेरे पीछे आ रहा था उस वक्त मैं कुछ खा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। वो मुझे खाने के लिए मेरे पीछे ही आ रहा था, मगर मैंने इतनी तेज दौड़ लगाई और जाकर उससे बहुत दूर चला गया। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि वो तुम्हें खाने ही आ रहा था? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, जब मैं खाना छोड़कर वहाँ से भागने लगा तो वो बड़े बड़े कदमों से मेरे पीछे आने लगा और मैंने इतनी जोर की दौड़ लगाई कि इसके बाद वो मुझे अपने पीछे दिखाई ना दिया, क्योंकि वो भाग तो शायद नहीं सकता था, इसीलिए वो मेरे करीब ना आ सका और मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। शायद वो एक दोस्त बनाना चाहता हो, मगर इस जंगल के सभी जानवर उससे डरकर भागते हैं, तो वो इस पर बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो जाया करता होगा। हमें ऐसा करना चाहिए कि उसके पास जाकर उससे वजह पूछनी चाहिए कि क्यों उसकी बरादरी के लोगों ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया और अब वो अकेला अकेला फिर रहा है। मुझे लगता है कि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर हम उसके पास जाकर पूछे तो। क्या ख्याल है तुम्हारा दोस्त? अरे 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 बुद्धू, ऐसी गलती हरगिज़ मत करना। मुझे तो मेरी माँ ने मना किया है कि उसके करीब मत जाओ और जब भी उसे देखो तो वहाँ से भाग निकलो। मगर तुम क्या कह रहे हो? जब तुम उसके पास जाओगे, अगर उसने तुम पर हमला कर दिया तो तुम तो बहुत ही छोटे हो, अपने आप को उसके चंगुल से कैसे बचाओगे भला? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है भाई, तुम जाओ अपने घर की जानिब, मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने माँ को कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर छोटा टाइगर वहाँ से आ गया। जब वो घर की जानिब जा रहा था तो बिलाखिर उसने वो अजीबोगरीब बदसूरत शक्ल वाला जानवर देख लिया, तो उसने उसके करीब जाकर उससे बात करनी चाहिए। वो उसके करीब गया और उससे बोला, सुनो, क्या तुम वही हो जिससे जंगल के सभी जानवर खौफ खाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं वही जानवर हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जंगल के सभी जानवर तो मुझे देखकर भाग जाते हैं और मुझे अपनी इस डरावनी शक्ल पर बहुत ही अफसोस होता है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं। मुझे मेरी बरादरी वालों ने अपने जंगल से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं शिकार नहीं कर पाता था। अच्छा, अगर तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ तो यहाँ के सभी जानवर तुम्हारे बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा कद और मेरा जिस्म बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है। मैं अभी कोई शिकार नहीं कर सकता। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। मैं जब भी किसी को दोस्त बनाने उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ से वो जानवर भाग जाता है। क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? ओह ठीक है, मैं सभी जानवरों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर सभी जानवर उसके दोस्त बन जाते हैं तो हम मिलजुल कर रहा करेंगे। क्या सच में तुम ऐसा करोगे? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे दोस्त बन जाते हो, मैं पहले भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, मगर इस जंगल के सभी जानवर फिर भी मुझसे डरा करते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, छोटे से छोटा जानवर हो या बड़े से बड़ा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं जाकर जंगल के सभी जानवरों से तुम्हारी बात करूंगा और तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त मानूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बात पर यकीन करो। बिल्कुल, मैं वादा करने को तैयार हूँ। मेरा वादा है कि मैं किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में रहने के लिए एक जगह चाहिए, और दूसरी बात, जब भी इस जंगल का कोई भी जानवर मुश्किल में होगा
तो मैं सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद होऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। तुम्हारा इस जंगल में सबसे पहला दोस्त मैं हूँ। तुम्हें भी जब भी कोई जरूरत हो तो तुम बिना झिझक मुझे पुकार सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम दिखने में तो बहुत ही बदसूरत और डरावने हो, मगर तुम्हारा दिल तो बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तो आज से हम दोस्त हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को भी उसकी शक्ल या ज़ाहिरियत की बिना पर नहीं जानना चाहिए। हर मखलूक की असलियत और अहमियत उनके अखलाक और आमाल पर करनी चाहिए, ना कि उनकी शक्ल पर। हर मखलूक में बहुत सी अच्छाइयाँ और बहुत सी बुराइयाँ होती है, मगर हमें उनकी अच्छाइयों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।